અસાનધારાની મિલકત ટ્રાન્સફર કરવા માટે લાંચ લેતા હોય તેવા વિડીયો સોશિયલ મીડિયા ઉપર વાયરલ થતા તંત્ર દ્વારા તપાસનો ધમધમાટ. ક્રેસન્ટ પાસે હિન્દુ માલિકીની મિલકત કોમર્શિયલ મિલકત તરીકે વેચવા માટે મુસ્લિમ હરે સોદો કરવાનો આવ્યો હતો, જેમાં અસાનધારાની આ મિલકત ટ્રાન્સફર કરવા માટે કલેક્ટર કચેરી ખાતે એસડીએમમાં ફાઇલ મૂકવામાં આવી હતી. તે સમયે એસડીએમના કોન્ટ્રાક્ટ બેઝ ઉપર ડ્રાઈવર તરીકે ફરજ બજાવતા મોમીન નામના શખ્સ દ્વારા આ બિલ્ડર પાસેથી રૂપિયા 14 લાખની માગણી કરવામાં આવી હતી, જેના વિડીયો સોશિયલ મીડિયા ઉપર વાયરલ થયા હતા. જેના અનુસંધાને તંત્ર દ્વારા તપાસનો ધમધમાટ કરવામાં આવ્યો હતો અને એસડીએમ દ્વારા પોલીસમાં અરજી કરી મોમીન સામે કાર્યવાહી કરવાની માંગ કરી હતી. જોકે કલેક્ટર દ્વારા જોઈકોટ પર આની અંદર સંડોવાયેલા હશે તમામ કર્મચારીઓ ઉપર કાર્યવાહી કરવામાં આવશે તેમ જણાવ્યું હતું. मेरा नाम प्रतिभा दहिया, एसडीएम भावनगर। अभी जो भ्रष्टाचार का आरोप लगा है आपके ड्राइवर ने लांच मांगी है, ऐसी बात है? इसमें ये इन्फॉर्मेशन कल हमें भी मीडिया के थ्रू ही मिली। कल दिन में मुझे फ़ोन आए थे जब हमें पता लगा कि इस तरीके का कुछ चल रहा है, और शाम को जो एक वीडियो मेरे साथ शेयर हुआ सोशल मीडिया के थ्रू, तो उससे मुझे पता लगा कि वो मेरा ड्राइवर जो है, मेरे 2 ड्राइवर हैं, उनमें से एक ये भी गाड़ी चलाता है, एक दूसरा गाड़ी चलाता है। तो ये ड्राइवर किसी थर्ड पार्टी के साथ किसी फाइल में उससे मांगनी कर रहा है पैसे की। वो ड्राइवर का नाम क्या है जो जिसने ये बात की? जो इस ड्राइवर जो वीडियो में दिख रहा है, इस ड्राइवर का नाम मोमिन भाई है। जो बात कर रहे हैं वो किस जगह की बात? नहीं, वो मुझे नहीं पता कि कौन सी फाइल की, हमको तो फाइल का भी नहीं पता था। कल ये जो मीडिया में आया है तो उसके बाद से हम उस चीज़ की तपास करवा रहे हैं कि किस रिगार्डिंग बात हो रही है। वो जो कल जितने की मांगनी कर रहा था वो कई फाइल्स में मांग रहा है और सिंगल किसी स्टैंड अलोन फाइल में मांग रहा है, तो वो हमारे पास अभी माहिती नहीं है। वो तपास हम उस चीज़ की करा रहे हैं। बात ऐसी भी है कि आप 15 लाख रुपए लेते हैं, उसके बाद आप 5 ट्रांसफर करके देते हैं, 15 लाख आपका भी नाम उसमें मैडम का हाँ, उस मैंने सुना, मैंने वीडियो देखा है, मैंने सुना है। अब वो मेरा नाम ले रहा है तो उसके साथ मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ड्राइवर हमारा रेगुलर स्टाफ नहीं होता जिसके साथ हम कोई अंगत बात करें। ड्राइवर आउटसोर्सिंग का स्टाफ है, उसके साथ वो सिर्फ गाड़ी चलाता है। जो मेरे 2 ड्राइवर हैं, तो जो दूसरा ड्राइवर है कभी वो गाड़ी चलाता, कभी ये गाड़ी चलाता, तो उसके साथ मेरी कोई आज तक कोई ऐसी अंगत बात हुई हो, मेरी कोई इन्वॉल्वमेंट उसमें नहीं है। तपास का विषय है। बाकी अब मैं एसपी सर को इस चीज़ के बारे में लिख रही हूँ कि आगे वो कार्रवाई इस चीज़ पे करें। आज मैंने कंप्लेन उनको एक लॉन्च करी है कि वो तोरण सर की जो कार्रवाई इसके साथ को मैंने कंप्लेंट दी है। मैजिस्ट्रेट तो आप है, तो अभी ऐसे दिन आ गए कि आपको एसपी साहब के पास जाना पड़ता है? नहीं, एसपी जो पुलिस की कार्रवाई है वो तो पुलिस करेगी ना। वो आप मैजिस्ट्रेट हो, आप भी मैजिस्ट्रेट के पास ये पावर नहीं है कि मैं किसी के अगेंस्ट, उसको हमने तात्कालिक प्रभाव से छूटा कर दिया जो मेरी पावर की चीज़ थी। अभी जो पुलिस की कार्रवाई है कि क्या कोई जो एविडेंस, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जो सर्कुलेट हो रहा है, वीडियो सर्कुलेट हो रही है, ऑडियो उसकी सर्कुलेट हो रही है कि वो कहाँ था, कि क्या उसकी किसके साथ बात हो रही थी, तो वो उसकी तपास मैं नहीं कर सकती। उसकी तो वो पुलिस का विषय। તમે મારી પર વિશ્વાસ કર્યો હોત તો મુલાકાતે વાત જ ન કરી હોત. હા, તમે મારી પર વિશ્વાસ હોત ને તો મોકલો. હા હા, વાંધો નહીં. હા હા.
એના ઓલા એનો ઓલો હાળો કહેવાય ને એનો દસ્તાવેજ એક દસ્તાવેજ થઈ ગયો ને એક બાકી રહી ગયો. એ 2-3 મહિના પહેલા મેં કામ કર્યું હતું. તો અત્યારે ભાઈ અત્યારે જાગ્યા મેડમ વી ગઈ છે. તો એવા લોટ ઓલું થયું જ ને કોપી લેવાની વાત ઓર્ડર મેડમે કાઢ્યો જ નથી. કઢાવી લખાય ને માથે એ અત્યારે જાગ્યા સતીશભાઈ છે. તો અત્યારે હવે બીજા આપણે કોપી તમે મને આપો ને અત્યારે કોપી હમણાં નહીં મળે. ભલે ને આવે ત્યારે અત્યારે કરી દો ને સાહેબ મારે. અરે તમે અત્યારે ખીચાનો ઓલા જો ઇનાજભાઈ ગુજરાત આવે તમે સાંભળજો હું વાત કરું તમને ન ખબર આ ખીચાનો કોપી તો તમને આપી દીધી. હવે એમ નહીં જયારે આવે ને એટલે મારા હાથમાં જ તમે આપજો એટલે હવે હાથમાં મારે હાથમાં કોપી નહીં. તમને કોપી તો ત્યાંથી નીકળે ને સિક્કા મારેલું ખાકી ખોખા માટે અહીંયા જાય પોસ્ટ ઓફિસ પોસ્ટ ઓફિસ હું મારી દઉં એવો જ કરે. આવું ક્યાં કરો છો સાહેબ? મારે પહોંચાડવાના છે. પાછો મારા દીકરો બોંગાળો થોડો ફરી જાય આખો થોડો ફરી જવાનો એમ નહીં એ આવતી તરત મારે ઘોડો થાય. આ તો તમે હું લેવો ટેન્શન લ્યો આંગળી તો કરો ને કે આથી આવ્યા બીજી મારી જવાબદારી છે કહી દેજો નહીં હું લેવો ટેન્શન તો હું કહી દઉં લાવો નંબર મોકલી તમે મારી નોકરી બેઠાવાના છો હવે. હા ભાઈ તમારી નોકરી થોડી યાર જવાની આવું ટલ્લે ચડ્યું છે સાહેબ. તમે છેલ્લે અરે મોટર ન નીકળ્યો હોત ને તો હું આજ કરો કાઢે. તમે ખમો ને યાર એની પાસે એકવી લેવાના છે કેટલા આ કોર્ટની આવવા જોઈએ ને મુદ્દત આવે છે કોર્ટમાં પંચનામું કરવા જવાનું છે મને એક પેટીમાં કરી દો ને તો ખાઈ સોલંકી સાહેબ છે ને દલિત અહીંયા બધું મેં ઓળખું મેડમ આવે તેની પહેલા જ મને કરી દેવાનું જો સાહેબ તમારે. નહીં, કાલે સોશિયલ મીડિયા અને આજે ચેનલ મારફતે ખબર પડી કે આ પ્રકારનો વિડીયો એનો ડ્રાઈવરનો એમાં સીસીટીવી ફૂટેજ અને ઓડિયો મીન્સ કે એના ક્લિપ વગેરે છે. તો એના પ્રમાણે અમે લોકો જે પ્રતિભાને કીધું છે કે ભાઈ એના ઉપર જે કમ્પ્લેન્ટ વગેરે લોજ કરવાની છે નીતિ નિયમ પ્રમાણે અમે પોલીસમાં જાણ કરશે અને પછી એના આગળની તપાસ થશે એમાં કે ભાઈ કોણ ઇન્વોલ્વ છે ને કોણ નથી. ત્યારે એમાં જોવું પડશે ને કે કોણ ઇન્વોલ્વ છે ને કોણ નથી, કારણ કે એટલું મોટું તંત્ર છે તો એમાં અમે લોકો પણ દરેક માણસ ઉપર તો નજર નથી રાખી શકતા ભાઈ કોણ ક્યાં જાય છે અને કોનાથી મળે છે. પણ એને જે પણ વિડીયો ઓડિયો વાયરલ થયા છે તો એની તપાસણી કરીને આપણે ચોક્કસ ખબર પડી જશે કે ભાઈ એમાં કોઈ બીજાનો કોઈ ઇન્વોલ્વમેન્ટ છે કે નહીં. સર આ મોમીન પાસે એવો પાવર કેવો હતો કે બોટે ઓર્ડર કરી શકે અથવા તો કરાવી શકતો હતો? ના, ઓર્ડર કરી શકે કે કરાવી શકતો હોય પણ ઓફિસમાં આ ફોટો પાડી લીધું હશે ફાઇલ, કારણ કે ફાઇલની મુવમેન્ટ સેંકડો ફાઇલ દરેક દિવસમાં એસડીએમ ઓફિસમાં, કલેક્ટર ઓફિસમાં કે બીજા કોઈ પણ ઓફિસમાં મીન્સ કે થાય છે મુવમેન્ટ એની. તો કોણ કર્મચારી શું કરી રહ્યો છે 100% તો નજર અમે લોકો નથી રાખી શકતા કે અત્યારે ક્યાં છે, પણ ફોટો પાડી લીધા હશે પણ એના ઉપર 100% કાર્યવાહી થશે. એમાં કોઈ સર પ્રતિભા દઈ આઈએએસ માટે કોઈ નિયમ નથી બ્લુ પેન કે બ્લેક પેન કે એનો, અને બાકી પ્રતિભા પોઝિટિવ જે ઓર્ડર હતો 20 તારીખનો અને પછી કહેતા હતા કે ભાઈ 23 તારીખે નેગેટિવ કર્યો હતો કારણ કે એને કોઈ બીજો કોઈ મીન્સ કે ધ્યાનમાં આવ્યો છે. તો આ તો એસડીએમ જ કહી શકે છે ભાઈ, કારણ કે ઇન્ડિપેન્ડન્ટ ડિસિઝન જે છે નિર્ણય છે એસડીએમનો જ હોય છે. કહીએ તો આ જે વિડીયો, આ જે ઓડિયો, આ જે છે ડ્રાઈવરનું છે અને આ આઉટસોર્સિંગનો ડ્રાઈવર છે અને જે પણ નીતિ નિયમ પ્રમાણે જે એના ઉપર એક્શન કરવાનું છે તો આ અમે લોકો કરી રહ્યા છે. એમાં કોઈ બાણછોડ કરવામાં આવશે નહીં. એમાં તો હું શું કહી શકું છું, કોઈ માણસ કોઈ જગ્યા જઈને કોનું નામ લઈને અને શું કહે છે આપણે એને જબાન તો કંટ્રોલ કરી શકતા નથી, પણ ખરેખર એસડીએમનો કે એસડીએમના ઓફિસના કોઈ સ્ટાફનો રોલ એમાં છે કે નહીં આ તો તપાસનો જ વિષય છે.